And I want to tell you this. We are called to be a people आपल्याला पाचरण आहे अशी लोक बनण्यासाठी who live depending on the Holy Spirit. जे पवित्र आत्म्यावर अवलंबून होऊन जगतात. If we try to live on our own, जर का आपण स्वतःहून जगायचा प्रयत्न केला, like I said in the morning, जसं मी सकाळी सांगितलं, we will fall flat. तर मग आपण पालथं पडणार. We will fall flat no matter how many rules we make in our lives. किती पण आपण जीवनामध्ये नियम बनवू, आपण पालथं पडणार. And so today I want to take this opportunity, this session of mine, तर या सत्रामध्ये ही संधी मी घेतो. and I want to just share with you how can I receive the Holy Spirit. तर आज मी सांगणार आहे की आपण पवित्र आत्म्याला कसं मी स्वीकारावं. You know, one of the best promises that Jesus gave us. एक उत्तम अभिवचन जे येशूने आम्हाला दिलं आहे. Jesus was praying येशू प्रार्थना करत and he होता. told the disciples, तो शिष्यांना म्हणाला, he said, I have prayed to the Father मी पित्याकडे प्रार्थना केली आहे to give you the helper. तुम्हाला सहाय्यक देण्यासाठी. Can we say that again? Amen. I have prayed to the Father to give you the Holy Spirit. मी पित्याकडे प्रार्थना केली आहे तुम्हाला कैवारी देण्यासाठी. Meaning, no matter what you do, याचा अर्थ तुम्ही जे काही करता, the Holy Spirit will come पवित्र आत्मा येईल. because this is the promise of the Father. कारण हे पित्याचे अभिवचन आहे. But we feel it is because of our fasting. कधी कधी आपल्याला वाटतं हे माझ्या उपवासामुळे, We feel it is because of our prayer. माझ्या प्रार्थनेमुळे We आहे. feel it is because of our effort. आपल्याला वाटतं माझ्या प्रयत्नांमुळे आहे. Jesus prayed. येशूने प्रार्थना So the केली, Holy Spirit is already coming. तर पवित्र आत्मा अगोदरच आलेला आहे. Now you have to pray आता तुम्ही प्रार्थना करायची आहे, and take it to the next level. त्याला पुढच्या पातळीवर घेऊन जायचं आहे. The day you accept Jesus as your Lord and your Savior, ज्या दिवशी तुम्ही प्रभू येशूचा तारणारा आणि प्रभू म्हणून स्वीकार the करता, Holy Spirit comes upon you. पवित्र आत्मा तुम्हावर येतो. So ask your neighbor, do you have the Holy Spirit? तर तुमच्या शेजारच्याला विचारा, तुझ्याकडे पवित्र आत्मा आहे का? And what is your answer? तुमचं उत्तर काय आहे? Now we have to see that Holy Spirit alive in us. आता त्या पवित्र आत्म्याला आपल्या आतमध्ये जिवंत पाहायचं Like I आहे. told you in the second session, जसं the पहिल्या दुसऱ्या सत्रात conscience सांगितलं, has to become alive. तो विवेक जिवंत झाला पाहिजे. Amen? I want to start with a story. एक गोष्ट सांगून सुरू करायचं आहे. You know, my wife, Pastor Beena, she was learning to drive. माझी पत्नी पास्टर बीना ती गाडी चालवायला शिकत होती. And she was driving this old car of ours. आणि आमची जुनी कार ती चालवत होती. And she would drive and she would, you know, even to take a turn, you have to really try hard. आणि मग टर्न मारायला पण खूप प्रयत्न करावा लागायचा. And, you know, if she has to park, it is a lot of work. आणि मग जर का गाडी पार्क करायची तर खूप कष्ट व्हायचे. Very, very hard car to drive. आणि ती गाडी चालवायला खूप अवघड होती. And she would try to drive. आणि ती चालवण्याचा प्रयत्न करत असे. And she was learning to drive. आणि ती चालवायला शिकत होती. And it would be very difficult. खूप अवघड ते होतं. Then one day, मग एके दिवशी on an empty road, एका रिकाम्या रस्त्यावर I gave her my special car. मी तिला माझी विशेष गाडी दिली. It's a very expensive car. खूप महागडी गाडी आहे. It's a very, very special car. खूप विशेष ती कार आहे. And Pastor Beena sat in the driver's seat. आणि पास्टर बीना ड्रायव्हरच्या सीटवर बसल्या. It had power steering. त्याला पॉवर स्टिअरिंग होतं. My other car did not have power steering. तर दुसऱ्या कारला पॉवर स्टिअरिंग Do you know नव्हतं. what is power steering? पॉवर स्टिअरिंग माहिती ना काय असतं? सबको मालूम है? Power steering, with one finger you can turn the car. पॉवर स्टिअरिंग मध्ये एका बोटाने पण कार फिरते. Without power steering, it is like a truck. आणि पॉवर स्टिअरिंग शिवाय ते ट्रक सारखं You आहे. have to keep trying hard and hard to turn the car. खूप ताकद लावावी लागते कार फिरवण्यासाठी. Suddenly, Pastor Beena was driving this car. अचानक पास्टर बीना ही कार चालवत होते. As she was driving, ते चालवत असता I'm sitting next to her. मी तिच्या बाजूला बसलो होतो. She goes, something is wrong with this car. ती बोलली कार बरोबर काहीतरी गडबड आहे. I said, what is wrong with the car? मी बोललो काय गडबड आहे? It's too smooth. खूपच सोपं आहे हे. Why is it going so easy? की काय इतकं सोपं रीतीने चाललंय? I'm just doing this and the car is going from left to right, right to left. मी फक्त असं करते आणि कार डावीकडून उजवीकडे जाते. Power assisted. त्याला पॉवर आहे, सामर्थ्य आहे. समझ में आया? समजलं? We are called to be power assisted. आणि आपलं पाचन आहे आपल्याला सामर्थ्याने चालवण्यासाठी. Oh, come on. Did anybody get it? कोणाला समजलं का आहे? We are not called to try hard. आणि आपल्याला मोठ्या संघर्षासाठी बोलवलेलं नाहीये. We don't have to make too much effort. आपल्याला खूप ताकद लावायची गरज नाहीये. The Holy Spirit is the power steering that is come into our life. आणि पवित्र आत्मा तो पॉवर स्टिअरिंग आहे जो आपल्या जीवनामध्ये आला आहे. You and I, तुम्ही आणि मी as Christians, ख्रिस्ती नात्याने we are called to live assisted by power. आणि आपलं पाचन आहे की आम्ही त्या सामर्थ्याच्या साह्याने जीवन जगावं. We are not made to live on our own. आपल्या स्वतःहून आपण जीवन जगावं म्हणून बनवलेलं नाहीये. When God created man, जे देवाने मनुष्य निर्माण केलं, God created man
देवाने मनुष्य निर्माण केलं to live in fellowship, सहभागितेमध्ये जगण्यासाठी, intimacy, जवळीकतेमध्ये, personal relationship वैयक्तिक नात्यामध्ये with the Father, पित्याबरोबर, with the Son, पुत्राबरोबर, with the Holy Spirit, पवित्र आत्म्याबरोबर, assisted by the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याच्या साह्याने Sin came and broke it. पापाने येऊन ते तोडलं. अगर आप लोग आमेन इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो सब रिसीव कर रहे हैं तो अच्छी बात है, पर अगर आप लोग आमेन इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आप कहीं और चले गए, स्विमिंग पूल में चले गए या बाहर क्रिकेट खेलने चले गए तो अलग बात है. Are you with me? So we are called to live assisted by the power of God. तर आपलं बोलणं आहे की आपण देवाच्या सामर्थ्याच्या साह्याने जीवन जगावं. Jesus is inviting us to live in that assisted power. येशू आपल्याला आमंत्रित करत आहे की त्या सामर्थ्याच्या साह्याने आपण जीवन जगावं. I want to tell you a secret. एक गुपित तुम्हाला सांगतो, A secret that I learned with God. जे गुपित मी देवाबरोबर शिकलो. God is more interested in giving you the Holy Spirit than you are in praying for the Holy Spirit. देवाला तुम्हाला पवित्र आत्मा देण्यामध्ये खूप रस आहे, जितका जास्ती तुम्हाला पण नाही येतं पवित्र आत्म्यासाठी प्रार्थना करण्यामध्ये. मैं और एक बार बोलूं, पुन्हा एकदा सांगू, God is more interested in giving you the Holy Spirit than you are in praying for the Holy Spirit. देवाला तुम्हाला पवित्र आत्मा देण्यामध्ये इतका रस आहे, एवढा जास्त की तितका तुम्हाला त्यासाठी प्रार्थना करण्यामध्ये पण नाहीये. Because he is a good father. कारण तो चांगला पिता आहे. He wants to assist you. त्याला तुम्हाला सहाय्य करायचं आहे. He loves you. तो तुमच्यावर प्रीती करतो And he wants to help you to live your life on this earth. आणि त्याला सहाय्य करायचं आहे तुम्ही या पृथ्वीवर जीवन जगत असताना. Am I making sense to you? तुम्हाला समजतंय काय म्हणतंय? See, if today I have to tell you what the world needs is Jesus Christ. How many of you agree? जर का मी तुम्हाला सांगितलं की जर का जगाला काय पाहिजे तर तो येशू ख्रिस्त आहे, किती लोक सहमत होतील? Can I tell you what the church needs is the Holy Spirit. मंडळीला कशाची गरज आहे माहिती? पवित्र आत्म्याची. Just like the world is lost without Jesus, जसं जग येशू शिवाय हरवलंय, the church is lost without the Holy Spirit. मंडळी पवित्र आत्म्या वाचून हरवली आहे. Therefore, every day म्हणून दररोज we have to pray. दररोज आपण प्रार्थना केली पाहिजे. And we have to say, Lord, fill me with the Holy Spirit. आपण म्हणायला पाहिजे की देव मला पवित्र आत्म्याने भर. Before I check my first WhatsApp message, मी माझा व्हॉट्सअपचा पहिला मेसेज पाहण्याच्या अगोदर I have to check with God मला देवाबरोबर तपासायचं आहे. and say, can you fill me with the Holy Spirit? आणि त्याला म्हणायचं तुला पवित्र आत्म्याने तुम्हाला भरशील का? Sometimes people come and tell me, 15 years ago, I was in this revival meeting and there God touched me and I got the Holy Spirit. काही वेळेस लोक मला सांगतात की 15 वर्ष अगोदर मी त्या संजीवन सभेमध्ये होतो, देवाने मला स्पर्श केला आणि मला पवित्र आत्मा मिळाला. That is like saying 15 साल पहले मैंने मेरे गाड़ी में फुल टैंक पेट्रोल भरा. आज उसका कोई अहमियत नहीं है. अगर आप लोग सब रिसीव कर रहे हैं ना तो खाली हंस लो. I think my daughter was telling me, I think वो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो लोग सब रिसीव कर रहे हैं. तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप लोग रिसीव कर रहे हैं तो आप लोग हंस लो तो आके मुझे मालूम पड़े कि आप लोग कुछ तो रिसीव कर रहे हैं. Amen. Are you with me? समजते? Amen. We are called to live a life where we will walk separated with Jesus. आपलं पाचन आहे की आपण असं जीवन जगू जे येशू बरोबर वेगळं केलेलं असेल. In fellowship with the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याच्या सहभागितेमध्ये. That is a Christian life. ते ख्रिस्ती जीवन आहे. When Jesus rose again. जो येशू पुनरुत्थित झाला. Did you notice? Jesus could have gone to Pilate. तुम्ही बघितलं का येशू पिलाताकडे जाऊ शकत होता. Jesus could have gone to all those Pharisees. येशू त्या सर्व फरीसी लोकांकडे जाऊ शकत होता. Jesus did not go to anyone who did not believe in him. ज्या लोकांनी विश्वास नाही ठेवला होता कोणाकडेही गेला नाही. If it was me, जर का मी असतो, I would have gone to the first person would be Pilate. मी पहिलाच व्यक्ती जो होता तो पिलाताकडे गेलो असतो. I would say, तूने मुझे मारा ना, अब कैसा लग रहा है? Jesus did not go. येशू नाही गेला. Jesus did not go to anybody who did not believe in him. ज्या कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवला नाही तो त्यांच्याकडे नाही गेला. But Jesus went to 500 people. परंतु येशू 500 लोकांकडे गेला. Who were his disciples? जे त्याचे शिष्य होते. Who followed him? जे त्याचं अनुसरण करत होते. He was not interested in proving that he is God. त्याला हे सिद्ध करण्यामध्ये रस नव्हता की मी देव आहे. हम लोग कभी-कभी प्रार्थना करते हैं, अगर तू खुदा है तो आज का आज मुझे ये नौकरी दे दे. अगर नौकरी नहीं मिला तो थोड़ा कम खुदा नहीं बनेगा.
Amen? उसके साथ धमकी चलता ही नहीं है, विनंती चलता है. Amen. 500 people Jesus appeared to 500 लोकांना येशूने दर्शन दिले all together. सर्व एकत्र. I'll show you that scripture. ते वचन दाखवतो. Turn with me 1 Corinthians chapter 15 पहिले कोरिन्थीकरास 15वा अध्याय verse 6. वचन 6. And he appeared to more than 500 brothers and sisters at one time. त्यानंतर तो एकदम 500 पेक्षा अधिक बंधूंना दिसला. And then Jesus told them, जसे येशूने त्यांना सांगितलं, कोई बात नहीं, छोड़ दो, जिसको नहीं मिला वो छोड़ दो. Jesus told them, go and sit in one room and pray. येशू त्यांना काय म्हणाला, जाऊन एका खोलीमध्ये बसा आणि प्रार्थना करा. And when you pray, जसे तुम्ही प्रार्थना कराल, I will give you the Holy Spirit. मी तुम्हाला पवित्र आत्मा देईन. What will he give? काय देईल तुम्हाला? सब लोग ध्यान दे रहे हैं? सर्वांचं लक्ष आहे का? 500. How many people? 500 लोक. किती? 500. Jesus appeared from the dead. 500 लोकांना येशू नंतर दर्शन देतोय. I'm telling you this slowly because I want you to understand this. हळूवार सांगतोय कारण तुम्हाला कळलं पाहिजे. 500 people Jesus spoke to. 500 लोकांशी येशू बोलला. How many people were there in the upper room? वरच्या खोलीमध्ये किती लोक होते? Do you know how many people were there? त्या वरच्या खोलीमध्ये किती लोक होते माहिती का? No. 120. 120 लोक होते. 120 people went and waited in the upper room. 120 लोक जाऊन त्या वरच्या खोलीमध्ये थांबले. The rest of them, they could not come. बाकीचे लोक नाही येऊ शकले. अरे नहीं यार, मैं बिजी हूं, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, अभी बहुत बड़ा मच्छी पकड़ा है, कारोबार चालू है, मेरा शादी है, मैंने नया नया नौकरी लगा है, अलग अलग बहाने. लेकिन केवल 25% लोग, 500 का 25% कितना है? 125. आमेन. 120 लोग थे ऊपर के कमरे में, यानी 25% लोग. कलीसिया में 25% लोग ही परमेश्वर के लिए उपस्थिति में रुकते हैं, पवित्र आत्मा के लिए. पर पवित्र आत्मा आया उस दिन. आमेन. कभी कभी क्या हो जाता है, मैं अक्सर मेरे कलीसिया में मैं ये बोलता हूं, आप सोच के देखिए, वो एक व्यक्ति जी जो हर दिन आ रहा था, लेकिन वो एक दिन नहीं आया क्योंकि वो थक गया, यार मैं कब से आ रहा हूं, कुछ हो ही नहीं रहा है, और उसी दिन पवित्र आत्मा आया. सोचे कभी? अक्सर यही होता है, हम लोग नहीं रुकते हैं, और परमेश्वर हमें निमंत्रण दे रहे हैं कि आप आओ, आप रुको. वो रुकने में वो एक कार्य करते हैं हमारे साथ, जहां पर हम पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाते हैं, पूरी तरह से हम अपने आप को समर्पित करते हैं उसके पास. हमें मालूम नहीं पड़ता है कि हम किस तरफ जाए, आगे जाए, पीछे जाए, इस तरफ उस तरफ, क्या करना है मुझे मालूम नहीं है. और उस परिस्थिति में पवित्र आत्मा आता है और हमारे जीवन को छूता है. Amen. We must be a people that will wait in his presence. Listen, Jesus never ran after big crowds. आपण असे लोक असलो पाहिजे जे त्याच्या सानिध्यामध्ये थांबतात. बघा, येशू कधी गर्दीच्या मागे पळाला नाही. There was, when a large crowd came to Jesus, जसे मोठी लोकसमुदाय येशूकडे आला, Jesus sent them away. येशू त्या गर्दीला पाठवून दिलं. Jesus did not want a large crowd. येशूला मोठी गर्दी नको होती. Jesus knew इसमें से 75% तो ये ऐसे ही बात कर रहे हैं. ओह, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा तेरे लिए, मैं सब कुछ त्याग दूंगा, यीशु मसीह मैं ये करूंगा वो करूंगा. रहने दो, मुझे मालूम है कितने आएंगे. Are you with me? But I want to invite you to be that 25%. परंतु मला तुम्हाला आमंत्रित द्यायचं आहे ते 25% लोक I बनण्यासाठी. want to invite you that in your church, in your people, in your family, in your college, in your school, wherever you go, you will be that 25%. तुम्हाला मी सांगतो की ज्या तुमच्या चर्चमध्ये, तुमच्या कुटुंबामध्ये, तुमच्या कॉलेजमध्ये, जिथं कुठे तुम्ही जाता, तुम्ही ते 25% लोक बनाल. That you will be a people that will walk straight, left, right, इस तरफ उस तरफ, only by the direction of the Holy Spirit. तुम्ही असे लोक बनाल जे तुम्ही सरळ जाल, उजवीकडे डावीकडे जाल, कुठेही जाल, पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शनाने जाल. And God is interested in giving you the Holy Spirit. आणि देवाला रस आहे तुम्हाला पवित्र आत्मा देण्यामध्ये. I want to show you a scripture. आणखी एक वचन दाखवतो. That is what will tell you that God is really interested in giving us the Holy Spirit. त्याचे तुम्हाला समजेल की देवाला इच्छा आहे तुम्हाला पवित्र आत्मा देण्यासाठी. Turn with me to Luke chapter 11, पाहूया लूक याचा 11वा अध्याय verse 11. वचन 11.
You know, Luke 11, this whole story is such a beautiful story. लूक 11 मध्ये इतकी सुंदर गोष्ट आहे. Jesus is talking about a friend who comes to a town. तो एका मित्राबद्दल बोलतो जो एका नगरामध्ये येतो. And the other friend who is in the town, he doesn't have any food to give. जो इतर मित्र आहे दुसरा त्याच्याकडे देण्यासाठी काही जेवण नाहीये. So this friend goes to his friend's house and he knocks on the door for food. मग हा मित्र जाऊन त्याच्या मित्राच्या घरी जाऊन दार वाजवतो जेवणासाठी. And while Jesus is talking about that story, आणि मग जेव्हा येशू ही गोष्ट सांगतोय, Jesus suddenly gives you this statement. येशू अचानक हे विधान करतो. Verse 11. वचन 11. And he says, and you, if you being evil know how to give good gifts. आणि तो म्हणतो की जर का तुम्ही वाईट असून तुम्हाला माहिती की चांगले भेट द्यायची, If you being no evil know how to give good gifts, तुम्ही वाईट असून तुम्हाला माहिती की कशी चांगले भेटी द्यायच्या, how much more will your Father give you the Holy Spirit to them that ask? मग तुमचा जो पिता आहे जर मागतात त्यांना तो पवित्र आत्मा किती अधिक करून देईल. Jesus says, will he give him a scorpion? येशू म्हणतो की तो विंचू देईल का, Will he give him a snake? त्याला तो साप देईल का. He's asking us. आम्हाला विचारतोय. बाबा तुम जब प्रार्थना करते हो तो तुमको क्या लगता है मैं कुछ गलत दूंगा तुमको? परमेश्वर हमसे पूछते हैं जब तुम प्रार्थना करते हैं तो तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक कुछ भी मैं दूंगा तुमको? कभी कभी हम लोग बोलते हैं मैं वो लड़की के लिए प्रार्थना कर रहा था, वो लड़की मेरे जीवन में आया ही नहीं. परमेश्वर बोलता है मैं सांप बिच्छू नहीं देता हूं. परमेश्वर क्या देते हैं? वही देता है जो हमारे लिए सबसे फायदेमंद है. 2 मिनट यार, खत्म करता हूं मैं. आमीन. वही देता हूं जो सबसे फायदेमंद है हमारे जीवन में. और वो क्या है? पवित्र आत्मा. आमीन. He wants to give you. त्याला तुम्हाला तो द्यायचा आहे. He wants to give you. त्याला तुम्हाला द्यायचा आहे. Tell your neighbor he wants to give you. त्याला तुम्हाला द्यायचा आहे. शेजारच्याला सांगा. Come on, let's just get a little more hungry. आणखी भुकेले पण होऊया. And he says he will give the Holy Spirit to those that ask. तो काय म्हणतो, तो त्यांना पवित्र आत्मा देईल जे मागतात. संसार में अपने को कभी कभी ऐसे चीज मिल जाते जो हमने कभी मांगा ही नहीं. आमीन. लेकिन परमेश्वर के साथ यहाँ पर यीशु मसीह हमें जो उदाहरण देते हैं वो बोलते हैं कि अगर एक बच्चा भूखा है, आमीन, उसका माँ बाप रुकता नहीं है कि बच्चा रो के बोले मुझे बहुत भूख लगी है. नहीं नहीं नहीं, वो पहले ही दे देता है. सॉरी, वो पहले ही दे देता है. आमीन. वो माँ बाप उस बच्चे को पहले से ही खाना दे देते हैं. लेकिन पवित्र आत्मा केवल उसको मिलता है जो मांगता है. आमीन. हमें क्या करना है? बहुत सिंपल है. अभी जब ये when we finish this session we will pray. Amen. जैसे सत्र संपेल आपण प्रार्थना करूया. We will pray for the Holy Spirit. आपण पवित्र आत्म्यासाठी प्रार्थना करूया. Can I tell you something? तुम्हाला काहीतरी सांगू का? The Holy Spirit is just not just talking in tongues. पवित्र आत्मा म्हणजे फक्त अन्य भाषेत बोलणं नाहीये. The Holy Spirit is not jumping from one place to the other. पवित्र आत्मा म्हणजे फक्त इथून उडी मारून तिथे जाणं नाहीये. Not screaming in one room. एका खोलीमध्ये ओरडणं नाहीये. Some people say, oh, when the Holy Spirit comes and we start barking like dogs. काही लोक म्हणतात जस्ट पवित्र आत्मा होतो आम्ही कुत्र्यासारखे भुंकू लागतो. Some people start falling on the ground and start rolling and they start laughing. काही लोक जमिनीवर पडून लोळू लागतात, हसू लागतात. थोड़ा डायग्रेस करते हैं, बहुत जरूरी पॉइंट. When the Holy Spirit comes into your life, जस पवित्र आत्मा तुमच्या जीवनामध्ये येतो, you will do only that which Jesus does. तुम्ही तेच कराल जे येशू करतो. You will not do anything that Jesus does not do. जे येशू करत नाही तुम्ही ते करणार नाही. So I will know what is sin. तुम्हाला माहिती असणार पाप काय आहे. In the morning I was telling you what is sin. तुम्हाला सकाळी मी सांगत होतो पाप काय आहे. Have you ever thought what is sin? तुम्ही कधी विचार केला का की पाप काय आहे? There is sometimes I do sins because I don't know what is sin. कधी कधी मी पाप करतो कारण मला माहित नसतं की पाप काय आहे. Sometimes I don't do something and that is sin. कधी कधी मी काहीतरी करत नाही आणि ते पाप असतं. If I don't give somebody who wants some money, that is sin. जर कोणाला गरज आहे आणि मी पहिला पैसे देत नाही ते पाप आहे. So sin can be knowing sin, sin can be unknowing sin. तर जे आम्हाला माहिती आहे ते पाप असू शकतं, जे नाही माहिती तेही पाप असू शकतं. But you know, when I want to understand sin, जसं मला पाप समजून घ्यायचंय, there is a beautiful description that the Holy Spirit gives me. पवित्र आत्मा एक सुंदर वर्णन आम्हाला देतो. God said, all have sinned and fall short of the glory of God.
सर्वांनी पाप केलं आहे आणि ते देवाच्या गौरवाला अंतरले आहेत. रोमन 3. ये सुन के लो, बहुत इंपॉर्टेंट. खूप महत्वाचं आहे. All have sinned and fall short of the glory of God. सर्वांनी पाप केलं आहे व ते देवाच्या गौरवाला अंतरले आहेत. उसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ. त्याचं उत्तर तुम्हाला सांगतो ये मी. रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23 में है. रोम 3:23 मध्ये हे आहे. हर एक व्यक्ति परमेश्वर के महिमा के नीचे गिर चुका है. मत टर्न करो, बहुत टाइम जाएगा. Are you with me? All of us have fallen short of the glory of God, आपण सर्व त्या देवाच्या गौरवाला अंतरले आहोत and that is sin. आणि ते पाप आहे. So if I know what is the glory of God, तसं I का- will know what is sin. जर का मला माहिती देवाचा गौरव काय आहे तर मग मला पाप काय ते समजेल. एकदम बड़ा बाउंसर गया या समझा? समझा. आमेन. आमेन. परमेश्वर का महिमा का एक दर्जा है. आमेन. हम लोग सभी लोग उस दर्जे से नीचे गिरे हैं पाप में. आमेन. अगर मुझे वो दर्जा मालूम पड़ जाए तो मैं पाप के ऊपर जी सकता हूं. आमेन. यूहन्ना का पहला अध्याय, उसमें परमेश्वर का वचन कहता है, जीसस लिव्ड अमंगस्ट अस and we saw the glory of the Father. योहान 1 पण लिहिलं आहे, तो आम्हामध्ये जगला आणि आम्ही पित्याचे गौरव पाहिले. तो महिमा क्या है? यीशु मसीह. पिता का महिमा क्या है? यीशु मसीह. बहुत लोग अभी यहाँ पीछे कहीं कोई स्टेशन पर उतर गए. आ जाओ, वापस चढ़ जाओ. समझ में आया? What I am trying to tell you is, if I know Jesus, I know the standard that I am supposed to live. सांगण्याचा काय प्रयत्न करत आहे की जर का मला येशू माहिती आहे तर मग तो दर्जा पण मला माहिती आहे ज्यानुसार मी जगलो पाहिजे. All I have to do is, will Jesus live like this? फक्त मला एवढंच करायचं आहे, येशू असं जगेल का? Do I see Jesus barking like a dog? येशूला मी पाहतो कुत्र्यासारखं भुंकताना. Do I see Jesus kicking his leg and rolling on the ground? मी पाहतो की येशूला असे लात मारून जमिनीवर फिरताना. Then that's not the Holy Spirit. मग तो पवित्र आत्मा नाहीये. Very simple. खूप सोपं आहे. हम लोग ने उसको बहुत confusing बनाया है. Do I see, there was recently there was this lady who came to me and said, God told me to divorce my husband. या दिवसामध्ये एक स्त्री माझ्याकडे आली आणि बोलले की देव मला बोलला आपल्या नवऱ्याला घटस्फोट दे. मैं बोला, वाह, नया बाइबल लिख रहे हैं. नहीं नहीं पास्टर, मैं फास्ट कर रहा था तो खुदा ने मुझसे कहा मेरे पति को डिवोर्स करो. मैं बोला, मतलब अपने वचन के विपरीत बात कर रहे हैं परमेश्वर आपके साथ. कोई अलग खुदा होगा. परमेश्वर का एक दर्जा है. आमेन. पवित्र आत्मा हमें वो दर्जे पे लेके जाते हैं. हालेलुया. Hallelujah. And that is where we are called to live. त्या ठिकाणी आपल्याला जगण्याचं पाचारण आहे. And so he says, और इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, you being evil, if you know how to give good gifts, तुम्ही वाईट असून जर का तुम्हाला माहिती आहे चांगले भेटी द्यायच्या will he not give you the Holy Spirit for them that ask? तर जे मागतात त्यांना तो पवित्र आत्मा देणार नाही का? So what should we do? तर आपण काय केलं पाहिजे? We have to ask. आपल्याला मागायचं आहे. Simple. सोपं आहे. Beloved, if you know that you can ask the Father, you will ask him. प्रियानो, जर का तुम्हाला माहिती आहे की पित्याला मागायचं आहे तर तुम्ही त्याला मागणार And he will give the Holy Spirit to each one of you. आणि तो तुम्हाला प्रत्येकाला पवित्र आत्मा देईल. Can I give you a guarantee today? एक शाश्वती देऊ का आज In this church, या चर्चमध्ये? all those who are asking, God will fill you with the Holy Spirit today. जे कोणी मागत आहे आज देव तुम्हाला पवित्र आत्म्याने भरेल. But if you are waiting to fall on the ground and kick, पण तसं का तुम्ही वाट पाहता मी जमिनीवर पडेल लात if you मारेल, are waiting to bark like a dog, तुम्ही कुत्र्यासारखं भुंकायची वाट पाहत असाल, if you are waiting to start jumping, तुम्ही उड्या मारण्याची वाट पाहत असाल, that is not how it is. असं नसतं ते. The Holy Spirit मदत करेल एक चांगला पती म्हणून the जगण्यासाठी. Holy Spirit will help you to live as a better businessman. पवित्र आत्मा तुम्हाला मदत करेल एक चांगला व्यावसायिक म्हणून जगण्यासाठी. That is where the Holy Spirit will help you. त्या ठिकाणी पवित्र आत्मा तुम्हाला मदत करतो. You know, can I just give you a simple example? समझो pastor is dead. उदाहरणार्थ पास्टर जर का मेले, How much power of the Holy Spirit do I need to come and lay hands on this pastor and raise him from the dead? तर किती पवित्र आत्मा मला लागेल त्यांच्यावर हात ठेवून त्यांना जिवंत करण्यासाठी? Can I tell you? तुम्हाला सांगू का? 1 millisecond.
1 मिली सेकंद. Amen. आमेन. It's the Holy Spirit. पवित्र आत्मा आहे. 1 millisecond, be alive. जिवंत हो. He'll come alive. तो जिवंत होईल. How much power do I need to live as a faithful husband to my wife? किती सामर्थ्य मला पाहिजे माझ्या पत्नीसाठी एक विश्वासू पती म्हणून जगण्यासाठी, Lifetime. जीवनभरसाठी. सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूं. सोच के देखो, ये सब सोच के मैंने बोल रहा हूं. मुझे कितना पवित्र आत्मा की जरूरत है अगर मुझे हर दिन एक गवाही बन के जीना है. जिंदगी भर की गवाही. मुझे जिंदगी भर के लिए पवित्र आत्मा चाहिए. आमेन. एक फेथफुल पति बन के रहने के लिए कितना जरूरत है कि मैं यहाँ वहाँ नहीं देखूं, यहाँ वहाँ नहीं भटकूं, मैं कभी इंटरनेट पे नहीं जाऊं, कभी मैं किसी और लड़की के साथ बात करने नहीं जाऊं. जिंदगी भर पवित्र आत्मा की जरूरत है. आमेन. तो हमारा ये जो सोच है ना, पवित्र आत्मा हमारे पास कैसा आना चाहिए, हमें सबसे पहले वो बदलना है. Amen. And then we have to believe, we have to ask. Amen. So the first thing that we have to do, तर पहिली गोष्ट जी आपण केली पाहिजे, I have to know that my Father is eager to give me the Holy Spirit. आपल्याला हे माहिती असलं पाहिजे की माझा पिता इच्छुक आहे मला पवित्र आत्मा देण्यासाठी. And so I showed you that scripture, Luke 11 verse 13. तर मी तुम्हाला ते वचन सांगितलं लूक 11:13. If you being evil know how to give good gifts, तुम्ही वाईट असून तुम्हाला माहिती चांगल्या भेटी कशा how द्यायच्या, much more the Father will give you the Holy Spirit to those that ask. तर पिता जे त्याला मागतात त्यांना पवित्र आत्मा किती अधिक करून देईल. Second point, दुसरा मुद्दा, and this is what I want to talk to you about. ह्याच्याविषयी तुम्हाला बोलायचं आहे. I want you to look at Luke chapter 11 verse 5 onwards. लूक 11:5 पासून पुढे Here's what he says. काय म्हणतात ते Can you read it, Pastor? 5 to 8. आपण वाचूया. लूक 11:5 ते 8. मग त्याने त्यांना म्हटले, तुमच्यामध्ये असा कोण आहे की त्याला मित्र असून तो त्याच्याकडे मध्यरात्री जाऊन त्याला म्हणतो, मित्रा मला 3 भाकरी उसन्या दे, कारण माझा एक मित्र प्रवासाहून माझ्याकडे आला आहे आणि त्याला वाढायला माझ्याजवळ काही नाही. आणि तो आतून उत्तर देईल, मला त्रास देऊ नकोस, आता दार लावले आहे व माझी मुले माझ्याजवळ निजली आहेत, मी उठून तुला देऊ शकत नाही. मी तुम्हाला सांगतो तो त्याचा मित्र आहे, ह्यामुळे जरी तो उठून त्याला देणार नाही तरी त्याच्या आग्रहामुळे त्याला पाहिजे तितक्या भाकरी तो उठून त्याला देईल. तरीही त्यांचं आग्रहामुळे. In English it is said because he keeps knocking persistently. तो सतत दार ठोकत राहतो म्हणून. वो बोल रहे मुझे सोना है, मत आओ. अरे बाबा मेरे बच्चे सो गए, मत आओ. बार खटखटा रहा है. और जो कि वो इतना खटखटाता है उसका दोस्त अंदर से खुलता है दरवाजा और कहता है जितना तुझे चाहिए उतना तू ले जा. ये कहानी परमेश्वर हमें बताते हुए वो कहते हैं कि, और उसके बाद वो पवित्र आत्मा के बारे में बोलते हैं. आमेन. वही कहानी है ना, वही स्टोरी चल रहा है. आमेन. ही इज शोइंग अस. मेरा एक मित्र है जो बाहर गांव से आया है. ये पूरा कहानी समझ के लो. एक मित्र है वो बाहर गांव से आया है. हालेलुया. और जब वो आता है ये उससे पूछता है आपने कुछ खाया है? कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं खाया. इसे मालूम है कि मेरे कमरे में कुछ नहीं है. आमेन. मेरे कमरे में कुछ नहीं. मैं यहां खड़ा रह के कोई बात नहीं कर सकता हूं. तो मैं क्या करता हूं, मेरे दोस्त को गवाही देना है. मुझे बाहर से आया है, आज उसे यीशु मसीह के बारे में बताना है. कुछ नहीं है. परमेश्वर रुकते हैं, देखता हूं कितना खटखटाता है. कहता है यार ये तो रुक ही नहीं रहा है. बाहर से आवाज, दरवाजा खोलो, कुछ तो दो, दोस्त आया है, खिलाना है. जिस दिन मुझे ये मालूम पड़ जाएगा ना कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसका पेट भर सकता हूं, उस दिन मुझे वहां से मिलेगा. फिर आप उसको प्रचार समझो या आपको 1-on-1 पर्सनल टेस्टिमनी समझो. जिस दिन आप ये समझ जाए कि आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आप इसका भूख मिटा सकते हैं,
उस दिन परमेश्वर आपको देने शुरू करेगा। उससे पहले एक और रहस्य है। वचन कहता है जैसे ही उसके दोस्त ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, ये दोस्त अपने दूसरे मित्र के पास जाता है। यानी कि रात के अंधेरे में भी उसको मालूम है अपने मित्र के घर पे कैसा पहुंचना है। समझ में आया आपको? समझ में आया? और अगर रात के अंधेरे में उस घर पे पहुंचना है तो दिन के उजाले में आपने वहां जाना होना चाहिए। अगर दिन के उजाले में उस घर में कभी नहीं गए हो तो रात के अंधेरे में कभी नहीं जा पाओगे। नहीं समझा? समझे आप? जब हर कुछ अच्छा चल रहा है तब अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठे हो तो जरूरत के वक्त आप परमेश्वर के पास जा नहीं पाओगे, क्योंकि आपको वो रास्ता ही नहीं मालूम पड़ेगा। कभी कभी हमें लगता है अरे सब तो ठीक चल रहा है, अभी क्या है यार, लॉर्ड थैंक यू थैंक यू, हाँ थैंक यू, हाँ संभाल रहा हूँ। अब मैं सो जाता हूँ, बहुत थक गया हूँ, आज ऑफिस में बहुत काम था। मेरे कलीसिया में एक बंदा था, हर दिन हर संडे चर्च आता था, फिर अचानक से नौकरी लग गई। अब पास्टर अब मैं क्या करूँ, बहुत बिजी हूँ। मतलब मैं एक काम करता हूँ, मैं प्रे करता हूँ तेरा नौकरी चले जाए। परमेश्वर का आशीष को तूने प्रॉब्लम बना दिया है। मैन, हमें दिन के उजाले में वहां जाना है ताकि रात के अंधेरे में जब कोई मित्र आता है, मेरे बीवी बीमार है, कैंसर ने डॉक्टर ने कहा है, मुझे ये प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल मेरा प्रॉब्लम हो गया है, मेरे लाइफ में ये सिचुएशन हो गया, क्या कहूं मैं, कैसे मालूम पड़ेगा? अगर आप नहीं बैठोगे, अगर आप उनके साथ नहीं बैठते हैं और ये नहीं मांगते कि मुझे बताओ मैं क्या कहूं, आप नहीं बता पाओगे। कभी कभी हम लोग यहां नहीं, अलग जगह पर कोई लोग आते हैं स्टेज पे, वही घिसा पिटा जाना पहचाना 5 लाइन होता है बोलने के लिए। लगता है वो 5 लाइन में सबको उत्सुक कर दूंगा। क्यों? नया कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है? नहीं बैठा, करने के लिए टाइम नहीं था। ये सब बताने का जरूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि आज कलीसिया में बहुत कंफ्यूजन चलता है। Are you with me? So I'm trying to teach you, I'm trying to tell you, what does God want you to do? God wants you, sorry, go on. शिकवण्याचा प्रयत्न करतो की देवाची काय इच्छा आहे, तुम्ही काय केलं पाहिजे. And here's what he says, verse 8. वचन 8, I tell you, even though he will not get up and give him anything because he is his friend, yet because of his persistence, he will give him as much as he wants. मी तुम्हाला सांगतो, तो त्याचा मित्र आहे, ह्यामुळे जरी तो उठून त्याला देणार नाही तरी त्याच्या आग्रहामुळे त्याला पाहिजे तितक्या भाकरी तो उठून त्याला देईल. परमेश्वर कभी ये नहीं बोलेगा मैं तुझे 2 बर्तन भर के देता हूं। परमेश्वर कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं तुझे 3 केले और 2 चपाती देता हूं। भाकरी बोला ना, इसलिए मेरे को याद आया। Are you with me? परमेश्वर आपको उतना देगा जितना आपको जरूरत है। हालेलुया। आप 50 लोगों के सामने खड़े रहने वाले, वो आपको इतना अभिषेक नहीं देगा कि आप 5 लोग को बोल सकते हैं। Come on church, are you with me? समझते आप तुम्हाला? अगर 500 लोगों के सामने खड़े हैं तो वो आपको 500 लोगों की जिंदगी को छूने का अभिषेक देगा। हालेलुया। हालेलुया। कल को आप 500 से अगर 5000 के मंडप में जाके खड़े हो गए, अभिषेक वहां से कितना देगा? 5000 का देगा। वो ये नहीं कहेगा हिसाब में खाली 500 लिखा है। आपको खाली एक काम करना है, हर दिन रात को, हर दिन रात को, हर दिन रात को, जब ये आपका आदत बन जाएगा, जब ये आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा कि आप हर दिन उपस्थिति में जाके बैठते हैं, हर दिन उस रास्ता को पहचानते हैं कैसे आप उनके उपस्थिति में बैठते हो, जब ये आपका लाइफस्टाइल हो जाएगा ना, तो आप कोई भी सिचुएशन में आप किसी के भी साथ जाके खड़े हो सकते हैं। परमेश्वर आपको एक भविष्यवाणी देगा। भविष्यवाणी के बारे में हम लोग सोचे तो हमको लगता है कि भविष्यवक्ता वो है जो आके बोलेगा आज सुबह तुम एक गाड़ी पकड़ोगे, लाल कलर की गाड़ी होगी।
पुराना नियम है। समझ में? नए नियम में क्या होता है? ये चल रहा है क्या? नहीं, मैं बोला और नहीं है, हम लोग चालू है माइक पकड़ के मस्त। नए नियम में क्या होता है? नया नियम में एक भविष्यवक्ता जब आता है वो प्रोत्साहित करता है। Hallelujah. That's what a New Testament prophet does. He encourages नवीन करता संदेष्टा उत्तेजन देतो. and he will tell everybody what to do. तो प्रत्येकाला सांगतो काय केलं पाहिजे. Amen. So God's word says when now in that story, वो कहानी में आपको एक और पॉइंट बता के फिर मैं आगे बढ़ता हूं. आप ये देखो कि उस कहानी में वो अपने दोस्त के घर पे क्यों गया था? अपने दोस्त के घर पे इसलिए गया था ताकि वो अपने दोस्त के दूसरे दोस्त जो बाहर से आया है उसके जीवन में एक आशीष का कारण बन सके. हम कहां रुक जाते हैं पता है आपको? हम अपने लिए मांगते हैं. हम अपने लिए मांगते हैं. मेरी नौकरी, मेरी छोकरी, मेरी बच्ची, प्रमोशन, हम अपने में लगे हुए हैं. परमेश्वर क्या दिया ताकि ये एक दूसरे के जीवन में आशीषित बन सके. Amen. You know, the Bible says in Galatians chapter 3 verse 14. Please turn your Bible. You have to see this. कृपया Galatians करून chapter उघडा. 3. गलतीकरस पत्र 3 अध्याय आणि वचन 14. Galatians, Ephesians, गलतीकरस पत्र 3 अध्याय वचन 14. Philippians, Colossians, all the letters सर्व पत्र in the New Testament, नया नियम में. नवीन करारामध्ये. Got it? Galatians chapter 3 गलतीकरस पत्र 3 verse 14. वचन 14. What does he say? काय म्हणतो तो? That the blessing of Abraham may come upon you in Christ Jesus. अब्राहमाला दिलेला आशीर्वाद ख्रिस्त येशू मध्ये तुम्हाला मिळावा. हाँ, देखा कितना खुशी से हम लोग ने आमीन बोला. अभी मैं आपको पूछता हूँ इसका मतलब क्या है? हम लोग अक्सर वचन ऐसे ही पढ़ते हैं, पढ़ के आगे निकल गए. इसका मतलब क्या है? अब क्या था? और एक बार पढ़ेंगे. यात उद्देश हा की अब्राहमाला दिलेला आशीर्वाद ख्रिस्त येशू मध्ये परराष्ट्रीयांना मिळावा. अब्राहम को दिया हुआ आशीर्वाद यीशु मसीह में आपके जीवन में भी आएगा. हालेलुया. अब्राहम को क्या आशीर्वाद दिया था परमेश्वर ने? जेनेसिस. टर्न विद मी. एक बार का मुड़ के देख लो, अच्छा हो जाएगा. जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 2 and 3. उत्पत्ती 12 2 आणि 3. फर्स्ट बुक इन द बाइबल. बायबल मधलं पहिलं पुस्तक. फर्स्ट बुक एंड गॉड इज शोइंग यू व्हाट गॉड रियली वांट्स. पहिल्या पुस्तकात देव दाखवून देतो की देवाला खरोखर काय पाहिजे. कम ऑन, आर यू लर्निंग समथिंग? तुम्ही काहीतरी शिकत आहात का? इज एवरीबॉडी लर्निंग समथिंग? प्रत्येक जण काहीतरी शिकत आहे का? व्हाई विल यू गेट द होली स्पिरिट? का तुम्हाला पवित्र आत्मा मिळेल? व्हाई विल गॉड गिव यू द होली स्पिरिट? का देव तुम्हाला पवित्र आत्मा देईल? आई एम शोइंग यू द सीक्रेट. ते गुपित तुम्हाला मी दाखवत आहे. द सीक्रेट टू रिसीविंग द होली स्पिरिट. पवित्र आत्मा स्वीकारण्याचं गुपित आहे. He says the blessing of Abraham will come upon you in Christ Jesus. ख्रिस्त येशू मध्ये अब्राहमाचा आशीर्वाद तुम्हावर येईल. So what is the blessing of Abraham? तर अब्राहमाचा आशीर्वाद काय आहे? You know, God gave Abraham a blessing. देवाने अब्राहमाला एक आशीर्वाद दिला. He said, I will bless you. मी तुला आशीर्वादित करेन. You will be a blessing. तू एक आशीर्वाद होशील. Can we say you will be a blessing? You will be a blessing. Come on, church. You will be a blessing. You will be a blessing. मराठी में क्या है? तुम्ही आशीर्वाद व्हाल. In you, through you, all the nations of the earth will be blessed. तुझ्यामध्ये तुझ्याद्वारे पृथ्वीवरचे सर्व राष्ट्र आशीर्वादित होतील. यानी कि पवित्र आत्मा मुझ में आते हैं ताकि मेरे जरिए दूसरों को आशीष मिले. पवित्र आत्मा इसलिए नहीं आते ताकि मैं यहां खड़ा रह के बोलूं हो चंगा हो जा और वो चंगा हो जाएगा. चमत्कारी बाबा नहीं बना रहे हम लोग को. Are you with me? The Holy Spirit comes so that I can be a blessing to somebody else. पवित्र आत्मा येतो जेणेकरून मी इतरांसाठी आशीर्वाद बनावं. So that the blessing of Abraham can manifest in the lives of other people. जेणेकरून अब्राहमाचा आशीर्वाद इतरांच्या जीवनातही प्रकट व्हावा. So listen, ऐका. John chapter 7 verse 37. योहान 7:37. Now listen, this is a very very powerful scripture. आता पहा हे सामर्थ्यशाली वचन आहे. Here's what he is saying. तो काय म्हणतोय? Jesus is saying on that last day, the great feast day,
Jesus stood and cried out, if anyone is thirsty, let him come to me. मग सणाच्या शेवटल्या म्हणजे महत्वाच्या दिवशी येशू उभा राहून मोठ्याने म्हणाला, कोणी ताणलेला असाल तर माझ्याकडे या आणि प्या. Let him come to me and drink, and he who believes in me, out of his innermost being will flow rivers of living water. जो माझ्यावर विश्वास ठेवतो त्याच्यातून शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे जिवंत पाण्याच्या नद्या वाहतील. Listen, these are scriptures that have changed my life. बघा या वचनांमध्ये जीवन बदललं आहे. That is why I'm trying to tell you all this. म्हणून मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करतोय. I have limited time and I want to pack so much for all of you. माझ्याकडे सीमित वेळ आहे आणि तुम्हाला भरपूर काही सांगायचं आहे. Jesus is saying, if anyone is thirsty, let him come. येशू म्हणतो जो कोणी ताणलेला आहे त्याने यावे. Meaning, if I'm not thirsty, I'll not get it. ह्याचा अर्थ काय, जर मला तहान नसेल तर मला ते मिळणार नाही. अरे ठीक है, दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है, हम तो चलते रहेंगे भाई साहब. नहीं मिलेगा. वो क्या कहते हैं, वो जो इतना व्याकुल है, प्यासा हो गया है. Amen. प्यासा क्यों हो गया है? If you are heavy burdened, come to me, Jesus said. येशू म्हणतो की जर तुम्ही तुमच्यावर खूप ओझ आहे तर तुम्ही माझ्याकडे या. Come to me, all you who are weary and heavy burdened. Have you read it? तुम्ही वाचलाय का की अहो कष्टाने भारकांत जनो तुम्ही माझ्याकडे या. What are you heavy laden with? Heavy laden यानी पीठ के ऊपर कुछ लेके घूम रहे हो. तुमच्यावर कसला भार टाकण्यात आला आहे तुमच्या पाठीवर? Heavy laden and weary, थक चुके हो. तुम्ही कष्टी झाले आहात. Amen. What makes you weary and heavy laden? तुम्ही कशाने कष्टाने भारक्रांती होता? Can I tell you? It is the guilt of sin. ते पापाच्या दोषामुळे. It is the guilt of sin. पापाच्या दोषामुळे. And Jesus is saying, if you are tired of this guilt of sin, come. आणि येशू म्हणतो की जर काय पापाच्या ओझ्या तुम्ही थकला असाल तर माझ्याकडे या. If you are thirsty, come. ताणलेले असेल तर या. And I will give you rivers of living water. आणि तुम्हाला जिवंत पाण्याच्या नद्या He's मिळतील. saying, if you are thirsty, come to me. जर ताणलेले असाल तर माझ्याकडे या. If you are not thirsty, don't come, Baba. जर का ताणलेले नसाल तर नका येऊ बाबा. If you think it is okay, you are happy, don't come to me. जर का तुम्हाला वाटतं सगळं ठीक आहे, आनंदी आहे तर नका येऊ. But the day you feel that you are tired and exhausted and thirsty, come. तर ज्या दिवशी तुम्हाला जाणवतं की मी थकलेला आहे, ताणलेला आहे, त्यावेळेस या. And I will give you water. आणि तुम्हाला मी पाणी देईल. And then he says, and that water that I give you to drink, जे पाणी तुम्हाला पिण्यास मी देईल, out of your innermost beings, it will start flowing out. तुमच्या आतमधल्या भागातून ते वाहू लागेल. And listen, the Bible says it's not one river. ते एक नदी नाहीये, बायबल It is सांगतं. not one river. एक नदी नाहीये. It is rivers of living water that will flow out. जिवंत पाण्याच्या नद्या तुमच्या मधून वाहतील. There is a river of living water that flows out in my marriage. माझ्या लग्नामध्ये विवाहामध्ये जिवंत पाण्याची नदी वाहती. There is a river of living water that is flowing out towards my children. माझ्या लेकरांसाठी माझ्यामधून एक जिवंत पाण्याची नदी वाहती. There is a river of living water flowing out towards my church. माझ्या मंडळीसाठी माझ्यामधून एक जिवंत पाण्याची नदी वाहती. My business. माझ्या व्यवसायासाठी. These are all different rivers. या सगळ्या वेगवेगळ्या नद्या आहेत. But it is all flowing out from one place. परंतु एका ठिकाणामधून ते वाहत आहेत. A life that is surrendered to Jesus Christ. असं जीवन जे ख्रिस्त येशूला समर्पित Where आहे. the Holy Spirit can flow out of you. जिथून प्रियानो एक पवित्र आत्मा तुमच्यामधून वाहू शकेल. And that is the privilege that God has for each and every one of us. आणि ते भाग्य जे देवाने तुमच्या आणि माझ्या प्रत्येकासाठी ठेवलं आहे. You know what he says? माहिती तो काय म्हणतो? He says you will become a blessing. तू आशीर्वाद होशील. Blessing means I will be a reason to stop misfortune in somebody else's life. आशीर्वाद म्हणजे काय? कोणाच्या तरी जीवनामध्ये अघटित थांबवण्याचं मी कारण बनेल. That word is called barak. त्याला बराक म्हटलं आहे. Barak. बराक. What does barak mean? Barak means I will become a reason to stop misfortune in somebody else's life. बराक म्हणजे मी एक कारण बनेल की कोणाच्या जीवनामध्ये अघटित होण्यापासून थांबवण्याचं. Worldly understanding tells us, oh, he is blessed if he has a big bank balance. जगिक समज काय सांगतो? त्याच्याकडे मोठा बँक बॅलन्स असेल तर तो आशीर्वादित आहे. He is blessed if his wife looks very pretty. त्याची पत्नी सुंदर असेल तर तो आशीर्वादित आहे. He is blessed if he's got a good job. त्याकडे चांगली नोकरी असेल तर तो आशीर्वादित आहे. God's understanding of blessing is different. परंतु देवाचं आशीर्वादाबद्दलचं ज्ञान वेगळं आहे. God's understanding of blessing is when you become a reason to stop misfortune in somebody else's life. देवाचं समज हे आहे की जे कोणाच्या तरी जीवनाचं अघटित थांबवतात तुम्ही, ते तुम्ही आशीर्वाद बनतात. Are you understanding? समजते तुम्हाला? You know, in the morning I was saying, first time जहां पर बाइबल में कुछ लिखा है ना, वो देखना चाहिए अपने. सकाळी मी सांगत होतो की बायबलमध्ये काहीतरी जे पहिल्यांदा लिहिलेलं असतं ना ते पाहायचं असतं. वहां से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है. तिथून आम्हाला पुष्कळ काही शिकायला मिळतं. Amen. थक गए क्या आप लोग? थकले का? 10 मिनट और. 10 मिनिटं आणखी. Amen. आमेन. 10 minutes. 10 मिनिटं.
trying to see what I can tell you. You see, in our life, the Holy Spirit comes and rivers of living water will flow out. आपल्या जीवनामध्ये पवित्र आत्मा येतो आणि जिवंत पाण्याच्या नद्या बाहेर वाहू लागतात. There was another river that the Lord spoke about. आणखी एका नदीबद्दल देव बोलला. In the first book of the Bible, बायबलच्या पहिल्या पुस्तकामध्ये, first as in Genesis, उत्पत्तीमध्ये second chapter. दुसरा अध्याय. I want you to turn your Bibles. बायबल उघडा त्या ठिकाणी. Verse 10 to 14. वचन 10 ते 14. And we will close with this. ह्याच्या बरोबर आपण संपवणार आहोत. Once I finish this, we will close. हे संपलं की मग मी पूर्ण करेल. Are you all ready? तयार आहात का तुम्ही सर्व? Come on, last 10 minutes, can we all pay attention? शेवटचे 10 मिनिटं प्रत्येक जण लक्ष देणार का? मराठी में पढ़ेंगे. बागेला पाणी देण्यासाठी एदेनात एक नदी उगम पावली. तेथून ती निघून तिचे फाटे फुटून 4 नद्या झाल्या. पहिलीचे नाव पिशोन. ही सगळ्या हवीला देशाला वेढते. तेथे सोने सापडते. या देशाचे सोने उत्तम असून तेथे मोती व गोमेद सापडतात. बस 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 बस. Verse 10 एक बार पढ़ेंगे. वचन 10 एकदा वाचूया. बागेला पाणी देण्यासाठी एदेनात एक नदी उगम पावली. That's it. The Bible says, now a river went out of Eden. एदेन बागेमधून एक नदी बाहेर गेली. Amen. कितने लोग ने ये पढ़ा है बाइबल में? बायबलमध्ये किती लोकांनी हे वाचलं आहे? कितने लोगों को समझा है? किती लोकांना हे समजलं आहे? The Garden of Eden एदेन बाग is a picture of a believer in a relationship with God. ते एक चित्र आहे एका विश्वासणाऱ्याचा जो देवाबरोबर एका नात्यामध्ये आहे. Intimate relationship with God. देवाबरोबर एक जवळीकतेचं नातं. Very, very close relationship with God. खूप देवाबरोबरचे घनिष्ठ संबंध. And he says when there is an intimate relationship between man and God in the Garden of Eden, जे ते एदेन बागेमध्ये देवामध्ये आणि मनुष्यामध्ये जवळीकतेचे नाते असतात. the presence of God is there. देवाचं सानिध्य तिथं असतं. He says there is a river that will flow out. तिथून एक नदी वाहते मग. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. And that river that is flowing out is a picture of the Holy Spirit flowing out of you. आणि ते नदी एक चित्र आहे की पवित्र आत्मा तुमच्यामधून वाहत आहे. And he says that river that was flowing out, it had 4 streams. आज सांगितलं आहे की जी नदी बाहेर वाहत होती तिला 4 फाटे फुटले. What did Jesus say? येशू काय म्हणाला? John 7:37, he said out of his innermost beings rivers will flow out of you. येशू काय म्हणते योहान 7:37 मध्ये की त्याच्या आतमधून जिवंत पाण्याच्या नद्या वाहतील. What is Genesis saying? उत्पत्ती काय सांगते? He's saying in the Garden of Eden, which is a picture of you and God in a relationship. Amen. What happens? There is a river that is flowing out. एदेन बाग जिथून एक नदी वाहते जे चिन्ह आहे देवाचं आहे तुमच्या नात्याचं. तिथे एक नदी वाहते. Bouncer? Bouncer की समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? विश्वास के साथ कोई नहीं बोल रहा है. Amen. आमेन. What is he saying? He's saying there is a river and that river has 4 different directions that it is going. एक नदी आहे आणि तिला 4 फाटे फुटतात जे वेगवेगळ्या दिशेला जातात. सुनो, ये आपके जीवन को बदल देगा. ऐसा वचन है ये. Amen. In that stream, he now says there are 4 little rivers that are going out of that place, and he then gives you the names of all those 4 places. त्या एका नदीमधून 4 छोट्या छोट्या नद्या निघत आहेत ज्या वेगवेगळ्या ठिकाणी जातात तो त्याचे नाव देतो. Why did God give you all this? देवाने हे सगळं का दिलं आहे? If this was not important, would the Holy Spirit write this? जर काय महत्त्वाचं नसतं तर पवित्र आत्म्याने लिहिलं असतं का? Think about it. विचार करा याविषयी. Will the Holy Spirit waste time? पवित्र आत्मा वेळ घालवेल का? He is writing this for us हे आपल्यासाठी तो लिहित आहे so that we understand. जेणेकरून आपल्याला समजेल This is how I'm supposed to live with God. असं मी देवाबरोबर जगलो पाहिजे. This relationship I'm supposed to have with God. हे देवाबरोबर माझं नातं असलं पाहिजे. So he says, verse 11, the name of the first is Pishon. वचन 11 मध्ये की पहिल्याचं नाव पिशोन आहे. What is Pishon? पिशोन काय? Pishon means I can encourage. पिशोन म्हणजे मी उत्तेजन देऊ शकतो. Pishon means I can build up. पिशोन म्हणजे मी बांधू शकतो. Pishon means I can add value to a brother when I go and stand with him. पिशोन म्हणजे जस्ट एखाद्या भावाबरोबर मी जाऊन थांबतो मी त्याला मूल्य देतो. That is the first river that is flowing out of me. ती पहिली नदी माझ्यामधून वाहत आहे. अब समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा. The second river that is flowing out, he says it is called Gihon. दुसरी नदी जी वाहत आहे तिला गिहोन म्हटलं आहे. What is Gihon? गिहोन काय आहे? Gihon का मतलब क्या है? गिहोनचा अर्थ काय? Gihon means I can prophesy.
घेऊन म्हणजे मी भविष्यवाणी करू शकतो. I'm in a situation. My brother is in a situation. मी एका परिस्थितीमध्ये आहे, माझा भाऊ एका परिस्थितीत आहे. God will give me a word. देव मला एक वचन देईल, I will share that word. ते वचन मी सांगेल And that prophetic word will break forth and give him a breakthrough. आणि त्या संदेशवाणीच्या वचनाने त्याला विजय प्राप्त होईल, त्याचे मार्ग मोकळे होतील. My brother comes to me. माझा भाऊ माझ्याकडे येतो, He says, I have a problem. माझ्याकडे एक समस्या आहे. तो म्हणतो I don't have to fast and pray for 40 days. 40 दिवस मला उपवास प्रार्थना करण्याची गरज नाहीये. While I'm talking to him, God will tell me what to say. त्याशी बोलता बोलता देवबाप मला सांगेल काय बोललं पाहिजे. The Holy Spirit will tell me what I'm supposed to tell him. पवित्रात्मा मला सांगेल मी काय त्याला बोललं पाहिजे. One brother came and said, oh, the doctor said this sickness is not curable. एक भाऊ येऊन म्हणाला, अरे हे डॉक्टर म्हणाले हे आजार बरा होऊ शकत नाही. The Holy Spirit said, go take a second opinion. पवित्रात्मा म्हणाला, जा दुसरा सल्ला तू घे. I told him, why don't you go and take a second opinion? मी त्याला बोलतो, जाऊन दुसरा सल्ला का नाही घेत. In 2 weeks, the person is healed. 2 आठवड्यामध्ये तो व्यक्ती बरा झाला. He's saying, you're such a prophet. तो म्हणाला, The third river that is flowing out is Hiddekel. तिसरी नदी जी वाहत आहे ती हेदेकेल. आपके बाइबल में है वो वर्ड है? तुमच्या बायबलमध्ये तो शब्द आहे का? The third river that is flowing out is Hiddekel. तिसरी नदी जी वाहत आहे ती हिदेकेल. What is Hiddekel? हिदेकेल काय? Hiddekel means power. हिदेकेल म्हणजे सामर्थ्य. Meaning, if somebody is in a situation, I can walk in there, lay hands on that person, the person will be healed. जर का कोणीतरी एखाद्या परिस्थितीमध्ये आहे, मी तिथे जाणार, हात ठेवणार, तो व्यक्ती बरा होईल. You know, when Jesus was walking, one woman who had the issue of blood came and touched the hem of his garment. जसं येशू चालत होता, एक रक्तस्रावी स्त्री त्याच्याकडे आली, तिने त्याच्या वस्त्राच्या काठाला स्पर्श केला. The Bible says Jesus stopped. बायबल सांगतं येशू थांबला. Jesus said, somebody touched me. येशू मला कोणीतरी मला स्पर्श केला आहे. I felt power going out of me. मला जाणवलं माझ्यामधून सामर्थ्य बाहेर जात आहे. I will feel the power of God. मला देवाचं सामर्थ्य जाणवेल. Hiddekel. हे देखील. The fourth river. चौथी नदी. The fourth river is Euphrates. चौथी नदी म्हणजे युफ्रेटिस. You know what is the meaning of the word Euphrates? युफ्रेटिसचा अर्थ काय माहिती का? Euphrates means I have the ability to stand between a problem and a person and fight it. आणि इथे युफ्रेटिस म्हणजे माझ्याकडे ती क्षमता आहे की मी एखाद्या समस्येच्या मध्ये आणि एका व्यक्तीच्या मध्ये उभा राहून त्याच्यासाठी युद्ध करू शकतो. Stand in the gap and push back the power of darkness. आणि त्या खिंडीमध्ये उभा राहून त्या अंधकारच्या सामर्थ्याला मी मागे ढकलू शकतो. Rivers flowing out. जिवंत पाण्याच्या नद्या बाहेर वाहतात. Are you with me? समजते तुम्हाला? Are you understanding this? कळते तुम्हाला हे? I am called to be a blessing. माझं पाचारण आहे आशीर्वाद बनण्यासाठी. The blessing of Abraham is supposed to be in my life. अब्रामाचे आशीर्वाद माझ्या जीवनामध्ये असलेच पाहिजे. How does the blessing of Abraham come into my life? अब्रामाचे आशीर्वाद माझ्या जीवनामध्ये कसे येतात? When I put my trust in Jesus, जस माझा भरोसा मी येशूवर the ठेवतो, Holy Spirit comes into my life. पवित्र आत्मा माझ्या जीवनामध्ये येतो. Now I ask him, Holy Spirit, fill me more, fill me more, fill me more. मी त्याला म्हणतो, पवित्र आता मला अधिक 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 भर. John chapter 7 becomes my reality. योहान 7 माझ्यासाठी खरं होऊन जातं. Rivers of living water start flowing out of me. जिवंत पाण्याच्या नद्या माझ्यामधून वाहू लागतात. I become a blessing to others. इतरांसाठी मी एक आशीर्वाद बनतो. Not for my personal satisfaction, माझ्या वैयक्तिक समाधानासाठी नाही, but to be a blessing to others. परंतु इतरांसाठी आशीर्वाद बनण्यासाठी. That is the river that has to flow out of each one of us. ती नदी तुमच्या प्रत्येकामधून वाहिली पाहिजे. And if that river is not flowing out of each one of us, आज जर ती नदी आपल्या प्रत्येकामधून वाहत नाही, then there is something wrong in our life. मग आपल्या जीवनामध्ये काहीतरी गडबड आहे. Amen, no man. There is something wrong in our life. आपल्या जीवनामध्ये काहीतरी चुकतोय. मग If I am not a blessing to others, something is wrong in my walk with Jesus. जर का मी इतरांसाठी एक आशीर्वाद नाही तर येशू बरोबर माझी जी चाल आहे ती कुठेतरी चुकत आहे. I am not supposed to be, oh, I, me, myself, मेरा कुटुंब, मेरा परिवार, मैं, मेरे बच्चे, हम लोग सब खुश हैं. नहीं नहीं नहीं. वो मसीही जीवन नहीं है, वो सांसारिकता है. मैं सबको देख रहा हूं, कोई तो रिएक्ट करे. Amen. मसीह जीवन क्या है? कि मेरे जीवन के जरिए दूसरों के जीवन में आशीष बन सके. Praise God.